Well, we're here. 크리스마스 연휴를 맞아 아주 오랜만에 부모님 집을 방문한 닉과 그의 여자친구 앤지. 지나치게 권위적인 아버지 때문에 한동안 집에 찾아가지 않았던 닉을 어머니는 반갑게 맞이해줍니다. Indian sweets. Have a hanky. Thanks. Telly, Kate and her Scott will be here soon. Full house this year. Isolated reports of power surges from areas of the Midlands and the northwest. 하루 종일 TV를 보며 과거를 회상하는 게 낙인 닉의 할아버지. 그는 백인이 아닌 닉의 여자친구를 탐탁지 않게 바라보고 그때 닉의 아버지 토니가 내려옵니다. Say, I didn't know you were coming. So your phone wasn't working all last year then? I'm Angie, Nick's girlfriend. Very pleased to meet you, Angela. 사실 토니는 본인의 아버지로부터 따뜻한 사랑을 받고 자라진 못했고 시종일관 무시를 당하며 열등감에 사로잡혀 자라왔습니다. A few good slaps. 때문에 가장으로서의 권위는 그에게 무엇보다 중요한 것이었습니다. 집에 도착한 여동생 케이트와 남편 스콧. I mean, you hear all these stories on the news about foreign cover doctors. 그런데 케이트는 인도 사람인 닉의 여자친구를 무시하는 듯한 말들을 계속해서 내뱉습니다. It's fine. 6 letters, tumult. That's not a real word. Indian words don't count. It's English. Shall I get the dictionary? Again. Don't be silly, it's just a bit of fun. But police are saying could be 끊임없이 터지는 강력범죄 뉴스를 보며 할아버지 또한 인종차별적 발언을 내뱉고 Mr. Milgram, that's not fair. 결국 앤지는 꾹 참고 있던 생각들을 말하기 시작합니다. If we let these things go, then we're perpetuating those 그런데 views. 이에 맞서 케이트는 더 날뛰기 시작하고 참다 못한 닉이 소리를 지르게 됩니다. All right, that is enough. You'll apologize. 닉의 어머니는 이러한 상황들이 불편하지만 본인의 생각을 이야기해 본 적이 없었기에 그저 뒤에서 지켜볼 뿐입니다. This was a mistake. 도저히 아버지와 여동생을 견딜 수 없었던 닉은 모두가 잠들어 있는 새벽 짐을 챙겨 조심스레 문을 엽니다. Well, 그런데 문 앞에 시커먼 벽 같은 것이 막고 있어 밖으로 나갈 수가 없고 창문들을 확인해 보지만 같은 것들로 막혀 있어 나갈 수 없습니다. Get your dad, he'll know what to do. 영문을 모르고 당황해하고 있던 그때 식구들은 하나둘씩 모두 잠에서 깨 밑으로 내려옵니다. I'm giving birth in 2 weeks. Could it be a reality show? Some sort of awful game? 밖으로 나가지 못하게 집에 감금된 사실을 알고 당황한 가족들. 아버지는 국가 비상사태 메시지라고 믿고 가족들을 안심시키려 하는데 그때 TV 화면에서 지시가 있을 때까지 기다리라는 문구가 It has to 뜹니다. be the emergency government broadcast. That would come into play in the event that the networks were knocked out. I still can't work out how we all managed to sleep through it. No internet. Landline's dead. 전화, 인터넷 등 모든 통신망은 막혀버린 상황이지만 정부의 지시라고 믿는 아버지는 평소처럼 식사를 하려 합니다. 하지만 가뜩이나 서로 감정이 쌓여있던 이들에게 현재의 상황이 도움이 될 리는 없었습니다. Perhaps apologise now. An infection like sarin or... Sarin's a nerve gas, not an infection. I know that, I'm not stupid. Look. 그런데 음식이 오염되었다며 아무것도 먹지 말라는 지시가 내려지고 아버지는 이를 고지고대로 따릅니다. Sitting there like a lump while my dad takes charge. 하지만 닉은 아무래도 이러한 상황들이 의심스럽고 아버지를 말려보지만 케이트와 스콧까지 합세해 그를 저지합니다. We've got a pregnant woman. Decontaminate yourselves. Strip and scrub all flesh with household bleach. 다소 험악했던 분위기를 깨보고자 먼저 나서보는 아버지 토니. Okay, we've all been under a lot of pressure, so... Why didn't say I was sorry? 그때 알 수 없는 주사기가 그들의 집에 떨어집니다. 백신 주사라며 맞으라는 지시가 내려지지만 병원에서 근무하는 앤지는 이를 거부하는데 medical equipment is. 그녀의 말이 아무리 일리가 있어도 정부의 지시를 거역할 수 없는 아버지는 모든 가족들에게 주사를 맞을 것을 강요합니다. They're sterilized. Mum, please don't. Come on, you saw the message. Okay,
Don't listen to me. 임산부인 케이트는 고민하는 듯 싶지만 아무래도 오빠 닉의 말을 듣는 게 더 싫은 듯하고 결국 닉과 엔지는 모든 가족들이 지켜보는 가운데 주사를 맞게 됩니다. We don't have a choice. 그런데 갑자기 이상 반응을 보이는 할아버지. 발작을 일으키다 결국 숨이 끊어지고 엔지와 닉의 불안감은 점점 더 커져갑니다. You've got to be kidding me. But I will not have my father's sacrifice. 한편 주사 바늘을 밖으로 내보내려 하던 스콧은 벌어진 틈을 열어 도움을 요청하려 시도하는데 누군가 무자비하게 그의 손가락을 잘라가 버립니다. 감염된 사람이 있다는 말에 가족들은 주저하지 않고 감기가 걸려 계속 기침을 하던 엔지를 격리시키기로 합니다. Angela clearly contracted something on her emergency shift. Mum, Scott, get her. 닉이 막아보려 하지만 혼자 힘으로는 나머지 가족들을 저지할 수 없었고 결국 엔지는 방 안의 할아버지 시체와 함께 갇히게 됩니다. It's almost like they're reacting to what we do. Every time we overcome a problem, it comes back with something worse. It's like there's someone watching through the TV. I think you should try switching it off and on. You're not the boss of me. 엔지의 말을 듣고 TV 전원을 뽑아버리는 닉. What are you doing? You think you're so clever. You think you can do anything you want. Dad! 이것에 케이트와 아버지는 패닉에 빠지고 자신들을 위험에 빠지게 했다는 생각에 닉을 공격하기 시작합니다. 스콧과 심한 몸다툼을 벌이는 닉. 말리지는 못할 망정 싸움을 부추기던 케이트는 그만 그들의 몸싸움에 밀려 2층에서 떨어지고 맙니다. 고통을 호소하는 케이트를 멍하니 보기만 하는 스콧. Angela's infected. I won't risk it. Kate might die, Dad. TV 화면에서 널 지켜보고 있다는 문구를 보게 되고 겁에 질립니다. 큰 고통에 기절해버리는 케이트를 두고도 아무것도 할 수 없는 가족들. 곧 죽어도 엔지의 도움을 받을 수 없다던 아버지는 심지어 시끄럽다는 이유로 자리를 떠나버립니다. The veins that are coming away from the wound are dark. If we don't get Kate medical attention soon, she'll die. 사실은 케이트에게 벌어진 일 때문에 잔뜩 겁에 질려 방에 숨어버린 아버지. 케이트는 그렇게 방치되고 닉은 화장실 파이프 구멍을 통해 집 밖의 상황을 알아보려 합니다. 하지만 이것을 알아차렸는지 TV 화면에선 경고 메시지가 뜨며 알람이 울리기 시작하고 아버지와 스콧은 닉을 화장실에서 끌어냅니다. TV에서 첩자를 잡아 정보를 캐내라는 메시지를 본 아버지. 닉이 첩자라고 믿고 그를 고문할 준비를 하기 시작합니다. I'm your son! Dad! Stop! Please! Was it Angie, Nick? Did she tell you? There's something else going on. I don't trust you anymore, Nick. 자신이 핸드폰으로 찍은 영상을 확인해보라고 하지만 아들보다는 정부의 메시지를 더 믿는 아버지. Don't let them manipulate you. 하지만 그때 아래층에서 방치되어 있던 케이트가 결국 숨을 거두고 아버지에 대한 어머니의 분노는 폭발하고 맙니다. You have never listened to anyone else. 한편 방 안에 갇혀있던 엔지는 옷장에서 옛날 TV를 하나 발견하는데 스콧이 봤던 문구를 똑같이 보게 됩니다. 그리고 그때 메시지와 함께 집안의 모든 방에 정체를 알 수 없는 검은 연기가 흘러들어오기 시작하고 살아남기 위해서 모두 거실로 내려오라는 경고 메시지가 뜹니다. 이에 방 안에 갇힌 엔지를 구하기 위해 달려가는 닉. 화장실에 갇힌 어머니의 부름을 미처 듣지 못하고 뒤늦게 달려가 보지만 결국 어머니는 검은 연기에 노출되어 죽음을 맞이합니다. TV가 있는 거실로 모인 남은 가족들.
구원을 위해 다시 태어난다는 마치 성경 구절과 같은 메시지가 뜨고 평소 독실한 기독교인이었던 아버지는 케이트 뱃속의 아기가 구원자라고 믿게 됩니다. The baby's still alive. We have to try C-section. The innocent is saved. Those are our baby names. 태어날 아기를 위한 희생자가 필요하다는 메시지에 앤지에게 칼을 들이대는 아버지. 닉과 아버지의 몸싸움이 시작되고 이를 막으려던 스콧은 그만 토니가 휘두른 도끼에 목숨을 잃습니다. 방심한 토니의 뒤통수를 가격해 기절시킨 앤지. 그런데 전원이 꺼진 TV가 저절로 움직이기 시작합니다. TV 속 전선들이 아버지 토니의 몸을 감싸기 시작하고 그의 몸을 조종하는 듯한 이 전선 괴물은 닉에게 자신을 숭배하라고 지시합니다. Do it! Help me! Join with me. It can't kill us. It's a parasite. 이 정체모를 괴물을 처치했다고 생각한 닉과 앤지. 하지만 결국 그들마저 목숨을 잃게 되고 살아남은 것은 케이트의 뱃속에 있던 아기입니다. 영화 속 캐릭터들이 갖는 상징성은 굉장히 노골적입니다. 영국 사회 속 가지고 있는 문제들은 가족 구성원들로 비유되고 있고 이 중 가족이 아닌 닉의 여자친구는 이민자 출신입니다. 그런 그녀는 유일하게 이들을 객관적으로 바라볼 수 있는 존재이기도 합니다. 폐쇄된 공간에서 가족들의 갈등을 점차 극대화시키는 연출은 좋지만 지시를 내리던 미지의 대상이 실체로 드러나면서 이전까지 쌓아왔던 긴장감을 무너뜨립니다. 끝까지 정확한 설명이 없는 이 전선 괴물은 인간들을 감시, 통제, 지시하며 스스로 파멸하게 만드는 존재입니다. 괴물의 생김새와 움직임이 지나치게 이질적이긴 하지만 독특한 소재로 심오한 메시지를 흥미롭게 풀어냈던 저예산 공포영화 Await Further Instruction이었습니다.